قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار سلمين. اللهم انت السلام ومنك السلام. واشهد ان كرسي السماوات والارض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الارض ويعلم ما في انفسكم او تبدوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا رسول أرسل إليه بربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تحرمنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله. يا ربنا الحمد لله ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين يا الله حمدي وفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا الحمد لله ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما سمعت ونفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الله من عليها وأنت خير الراشدين. اللهم صل على محمد عادة صل عليه وصل على محمد عادة من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب أن يصل عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم إنا نستحمدك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اهبطنا إياهم في كلامك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض والجبار عليه والذيعان والذباب ومن شر كل لسان إنك على كل شيء قدير. اللهم كنا بالتقوى والاستقامة. اللهم كنا بالتقوى والاستقامة. اللهم كنا بالتقوى والاستقامة وأئنا بموجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا حملا متبادلا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن الرزاق أن ترزقنا وزوجاتنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا علما نافعا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا به وقلبا تقيا من الشرك الذين جفيان ولا شقيا وعمرا طويلا بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وشفاء من كل داء وسقام وصحة وعافية وهداية وعناية والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. وعلى Bapak Sahyadi, Bapak Sarman, Bapak Astagfirullah juga, Bapak Haji Bapak Haji, kemudian juga yang saya hormati para ketua DKM Masjid Anur, Masjid Bumi Al-Mu'min, Bapak Sasarin sekaligus ketua MUI Subuh Iling 1278, kemudian juga Bapak Haji Alus Batito, ketua isi usaha Al-Mahdi, dan juga Bapak Haji Agung, ketua DKM Masjid Al-Kausar, dan juga mungkin ada yang hadir ketua DKM Masjid Jamia Hidayah, Doni Haryadi, yang nanti insya Allah akan mengisi tausiah pada pagi hari ini, dan yang saya berjana dalam rangka silaturahmi sholat subuh berjamaah antar antar masjid, antar musola. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak semua di musola Baitul Jannah senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penerimaan penempatan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mungkin itu saja yang Al-Fatihah buat yang telah berpulang ya, yang tokoh agama kita Pak Ali Taufik, dan juga kemarin almarhum Bapak meninggal. Kita baca Fatihah yang ada di masih ikut jamaah ini diberikan keberkahan siapa Subhanahu wa taala. Al-Fatihah Nabi min Yusuf bin Mas'ud disuruh Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi wa ihsan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma
pada kesempatan pagi hari ini para ketua sekaligus jamaah DKM musola maupun masjid di lingkungan RW 01, 2, 7, 8 dan RW 03. Yang pertama, ketua DKM Masjid Jami An-Nur, atau wakilnya Pak Ustaz Ahmad Hasan, Ustaz Haji Ahmad Hasan dan Pak Ustaz Waluyo ya, yang saat sekarang mungkin masih di tanah suci ya. Tanggal 17 yang di sore ya, mudah-mudahan ya semoga saudara kita yang pada ini sedang melaksanakan ibadah haji dan menurut sayanya mendapatkan haji yang makbul. Amin ya Allah. Dan juga kita yang belum ke sana bisa nyusul. Amin. Mudah-mudahan ada biayanya. Amin ya Allah. Amin. Kemudian juga masjid kemudian juga masjid Al-Kausar. Ini Pak Ustaz Haji Agung, saya alhamdulillah beliau selalu saya hadir. Kemudian juga masjid Jami Al-Madinah. Kita bagi-bagikan. Alhamdulillah Pak Ustaz Abdullah, Pak Ustaz Tiolek ini motor. Insyaallah mudah-mudahan jamaah sudah berjalan semakin berkah, semakin makmur. Amin ya Allah. Dan juga masih jamaah mukmin ya, Pak Ustaz Abdullah dan juga jamaahnya ya juga hadir. Kemudian juga dari musola As-Solihin ya, Pak Ustaz Marwan yang paling ujung ya perbatasan. Kemudian juga musola At-Taubah, Pak Ustaz di Nadi juga dia hadir. Musola Al-Muhsinin, ya, Pak Ustaz di Agus, Ustaz jamaahnya silakan. Kemudian musola At-Taqwa, Pak Jali, tadi lagi di daerah. Kemudian juga musola Baitul Mutaqin, ya, di daerah. Musola Baitul Jannah saat ini sekarang. Kemudian juga musola At-Taubah Jalan Sumur Bandung. Tadi Jalan Sadewa dan Jalan Sumur Bandung. Jadi musola Dasak ini biasanya mohon untuk pikiran. Kemudian juga musola apa namanya ya? Al-Burqan ya, Al-Burqan ya, itu Ustaz orang dia terus pati ya, dia orang besar ya, makanya itu juga beliau. Kemudian juga musola Fathul Khair ya, namanya Al-Burqan. Kemudian juga musola Al-Ikhlas ya, DKM-nya saat sekarang masih Indonesia Pak Nawawi ya, Ustaz Nawawi yang mudah-mudahan ya amanah ya insyaallah. Kemudian musola Arido ya di pojok dekat depan ya, di rumah saya. Alhamdulillah semuanya hadir semua yang mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk kita semua. Intinya kita hidup di dunia ini punya amanah, ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanahnya? Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu. Ya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Kalaulah rusak hendak dipanah, tentu ia cari selamat. Nah kita hidup dunia hendaklah menjaga amanah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah nanti
nanti akan kita dengarkan tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama para ustaz dari ADPLC ya. Kalau masjid ini masing-masing punya SDM ya. Jadi bagi DKM musola maupun masjid, karena mereka yang lebih tahu kan punya potensi ya, banyak aktif ya, penceramah ini diinformasikan aja ya ke kita Mas Nuh Ustaz Prianto ya, insya Allah kita akan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang direkomendasikan oleh DKM Masjid maupun DKM Musola dari kita untuk kita. Yang penting kita manfaat. Demikianlah dari kami, sambutannya kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya demikian sambutan dari Ketua Suku Gabungan atau Suku Anak Masyarakat Dawe dari 01 dari 02 dari 97 dari 08. Mudah-mudahan apa yang disampaikan selalu dapat menambah ilmu buat kita semua. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu tausiah atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita Masih semangat Pak? Jangan ngantuk-ngantuk, boleh sambil nyemil ya. Kita pantun dulu ya Pak ya, biar tambah semangat. Beli sayur bayam di Cianjur, pulangnya lewat musola Baitul Jannah. Yang jauh salam, insya Allah panjang umur, hidupnya selalu dapat hidayah dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hakama binqida'il a'mar wa fana'i hadhihi ad-dar wa akhbara anna al-akhirata hiya darul qarar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah, mana semangat ini Pak? Jamaah, pagi-pagi sarapan bubur, makannya di samping tukang cukur. Pagi hari ini nyok kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah dalam ukhuwah Islamiyah, kita dapat bermuajahah dalam rangka melakukan amal soleh
kita dapat bermuajah dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syahrin bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya takwa dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, si Ahmad pergi ke warung Bang Somad, beli tomat jumlahnya seperempat. Jamaah, nyok kita berselawat kepada Nabi Muhammad agar kelak di akhirat mendapatkan syafaat. Gitu yuk, ya, sama-sama kita selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga selawat yang kita hadiahkan, yang kita gaungkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa dapat membawa kita sebagai umat yang kelak nanti akan kembali kepada Allah dengan membawa keimanan yang terpatri dalam hati kita sehingga kita mendapatkan karakter yang dipersyaratkan oleh Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaatnya nanti kelak di akhirat. Kata Nabi Muhammad, likulli nabiyyin da'wah mustajabah, setiap nabi punya doa-doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad telah memanjatkan doa mustajabnya itu saat mereka hidup. Wa inni ikhtaba'tu da'wati yaumal qiyamah, dan aku menyimpan doa mustajabku ini kelak di hari kiamat akan dipanjatkan buat apa? Syafa'atan di ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat bagi umatku di hari kiamat. Fahyana ila insyaallah, dan itu akan tercapai, akan terjadi, akan terrealisasikan dengan izin Allah buat siapa? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, bagi umatku yang saat dia bertemu kepada Allah, kembali kepada Allah, membawa keimanan yang terpatri di dalam dadanya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka mari kita sama-sama usikum wa iyaya selalu beristiqomah untuk selalu mengesahkan Allah dalam setiap amal dan perbuatan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beriman kepada Allah, karena keistiqomahan kita lah yang kelak nanti akan membawa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah perkataan dalam ajaran agama Islam, di mana dengan perkataan itu aku tidak akan bertanya lagi melainkan kepada engkau wahai Rasulullah, la as'alu anhu ahadan ba'dak. Kemudian Rasulullah berkata, ya, Qul amantu billah summa istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah. Apa sebab yang bisa membuat kita keluar dari keistiqomahan kita dalam beriman kepada Allah? Di antara yang paling ditakuti oleh Rasulullah adalah lisan kita. Jangan sampai karena kita nggak menjaga lisan, akhirnya keimanan kita menjadi terlalaikan, menjadi tidak lagi terpatri di dalam hati kita. Karena sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya, hal apa yang paling kau takutkan terjadi pada diriku wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengambil lidahnya dengan tangannya kemudian menunjukkan, ini yang aku takuti, yaitu lisan kita. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, bisa jadi keimanan kita akan tergelincir. Namun alhamdulillah di lingkungan kita ada kegiatan suling subuh keliling yang semoga dengan kegiatan ini bisa membantu kita untuk selalu beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat
para DKM musola dan masjid, Ustaz Syahrin, Ustaz Agus, dan jamaah yang lainnya yang insya Allah pada pagi hari ini akan selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Besek udah dibagiin nih. Biasanya kalau besek udah dibagiin waktunya bentar lagi habis. Lanjut ya Pak. Lanjut ya, nggak apa-apa ya. Baru mau kodimah ini. Baik, alhamdulillah tadi jam 4 subuh, sebelum subuh ya. Sholawat sudah digaungkan dari musola Baitul Jannah, memanggil para jamaah untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Sholawat digaungkan, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu berselawat kembali, doa kita panjatkan. Ada doa yang tadi sudah kita baca sama-sama, Allahumma amista ala dinil Islam, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah. Masya Allah, itu doa-doa yang sangat luar biasa ya. Dan kita harus terus berusaha untuk istiqomah dalam berdoa kepada Allah dan tidak pernah putus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan doa inilah maka kita akan bisa ya istiqomah, bisa selalu menjalankan perintah Allah dan berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi imam kita sudah menyinggung dalam ayat yang dibacanya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kita lihat dari penciptaan kita. Ternyata memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Dalam keadaan lemah dalam segala hal. Dalam surat Al-Alaq dijelaskan lagi bahwasanya manusia diciptakan dari segumpal darah, min alaq. Alaq artinya sesuatu yang menempel di dinding rahim ibu kita. Tanpa menempel di dinding rahim ibu kita, janin tersebut atau bakal janin itu tidak akan bisa berkembang. Maka dia butuh sandaran. Dari awal penciptanya saja kita sudah lemah. Maka Allah menjelaskan ya bahwasanya diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Oleh karena itu perlu sekali kita saling mengingatkan, saling menjaga ya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, bersyukur sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa kita telah diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Bagaimana tadi sudah dibacakan oleh imam kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa bahwa suatu saat apabila iman itu tergelincir, maka kita akan dikembalikan kepada satu keadaan yang sangat menyedihkan, yaitu summa radadnahu asfala safil, kedudukan yang sangat rendah. Karena apa? Karena iman tidak lagi terpati. Maka jaga keimanan, istiqomah dalam beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selamat dari keadaan yang rendah ini adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang selalu beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Kapan suatu amal mendapatkan predikat amal soleh? Apabila dilandasi dengan iman kepada Allah dan dilandasi dengan ikhlas lillah wa ibtigha'a mardatillah. Karena kata wa, kita sering mendengar bahwasanya keimanan selalu dikaitkan dengan amal soleh. Ya, dalam Al-Asr juga begitu. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Di sini menunjukkan bahwa apabila sebuah amal tidak didahului, tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, maka tidak mempunyai predikat sebagai amal soleh. Dan alhamdulillah dari tadi pagi kita bangun ya Pak, bangun tidur baca doa. Gimana baca doanya Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita niatkan berwudu ke musalla Baitul Jannah untuk bertemu, bersilaturahim, bermuajah, melaksanakan sholat subuh gabungan yang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa untuk menata keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah amal soleh dan kita harus bersyukur bahwa ternyata kita termasuk hamba-hamba yang dikehendaki kebaikan untuknya. Kata Rasulullah SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan mensucikan dia sebelum dia meninggal. Tahharahu qablal mauti. Sahabat bertanya, ma tahurul abdi?
Apa yang dimaksud dengan pensucian diri seorang hamba wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, amalun salihun yulhimuhu iyahu hatta yaqbidahu alaih. Ya, dimaksud dengan pensucian diri bagi seorang hamba ialah Allah mengilhami kepada seorang hamba itu untuk senantiasa melakukan amal soleh dimanapun kapanpun ia berada, ya, yulhimuhu iyahu hatta yaqbidahu alaih, hingga pada suatu saat tatkala Allah memanggilnya kembali ke haribaannya, ke sisinya, ia dalam keadaan melakukan amal soleh dan insya Allah husnul khatimah, sebagaimana tadi doa yang kita minta kepada Allah, ya Allah biha bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, amin. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda ajalina bi qawli la ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon izin kepadamu ya Allah agar Engkau mengizinkan kami untuk nanti kami kembali kepadamu ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena setiap manusia tidak tahu kapan dia akan kembali kepada Allah atau kapan dia dipanggil oleh Allah SWT untuk kembali ke sisinya, maka mari sama-sama kita saling menasihati untuk selalu menjalankan ketaatan dan melakukan amal soleh. Jadikan hajat kita yang selalu kita gaungkan dalam benak pikiran kita dan hati kita adalah hajat untuk melakukan kebaikan. Niatkan selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah idza arada qabada 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Apabila Allah ingin mengambil nyawa seorang hambanya, maka Allah akan menjadikan dalam dirinya sebuah kebutuhan untuk melakukan atau menuju ke tempat tertentu. Ja'alallahu lahu fiha hajah. Sekarang kita punya hajat bersama nih. Kita mau melakukan ibadah, sholat subuh berjamaah, ya, ada zikir, ada tausiah, ada ngajak untuk berselawat kepada Nabi. Itu semua amal soleh. Tatkala kita menggaungkan dalam diri kita untuk melakukan hajat kebaikan, kemudian Allah memanggil kita, insya Allah kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu di mana kita akan meninggal. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada yang tahu apakah besok kita masih bisa beraktivitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namanya ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimundur-mundurkan dan enggak bisa dimaju-majuin. Dan seorang tidak akan meninggal kecuali Allah telah memberikan haknya seluruhnya kepadanya. Saat kita diciptakan oleh Allah berada dalam rahim ibu kita, kita berusia 40 hari, kemudian menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk nufikha fihi ruh, dia meniupkan ruh. Allah minta kepada malaikat tulis. Apanya ditulis? Rizkinya, ya, ajalnya, amalnya, kemudian syaqawah atau sa'adah, syaqiyun am sa'idun, bahagianya atau kesengsaraannya. Itu 4 hal. Dan kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita saat kita kembali kepada Allah itu adalah hari-hari terbaik kita. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita khatamul Qur'an, ada di antara doa-doanya, Allahumma jal khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya usiaku adalah pada akhirnya. Ya, Allahumma ya khaira umri akhirah wa khairu a'mali khawatimah, dan sebaik-baiknya pekerjaanku, amalku adalah pada penghujungnya, pada penyelesaiannya. Wa khairu ayyami, dan sebaik-baiknya hari-hari aku ya Allah adalah yauma alqaka fi, hari di mana aku bertemu denganmu ya Allah. Kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita dan Allah ridha kepada kita. Maka dawamkan doa ini, amalkan, minta selalu kepada Allah agar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ma kana nafsin an tamuta illa biiznillah.
tidak ada yang menghabisi usianya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya kadang nggak disangka-sangka lagi tidur ternyata meninggal. Saya punya teman dulu waktu kita melakukan teacher gathering gitu kan, kumpul-kumpul guru. Ya jam 12 kita masih ngobrol, Pak. Kemudian beliau tidur, 12:30 sudah nggak ada. Nggak ada yang tahu, Pak. Ya, maka mari sama-sama kita minta kepada Allah agar kita bisa kembali kepada Allah dan iman kita tetap terpatri biqauli la ilaha illallah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ada hal yang bisa memanjangkan usia kita. Panjang usia bukan berarti lebih bertambah usia atau bertambah jumlahnya. Kita pernah mendengar keterangan Nabi Muhammad yang menjelaskan man arada an yusatalahu fi rizqihi wa an yus'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Yang mau diberkahi, dibanyakin rizkinya, usianya mau dipanjangin, maka jalinlah silaturahim. Ada hadis yang lain, la yaridul qada illa du'a, tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah kecuali doa. Wala yazidu fil amr illal bir, dan tidak ada yang bisa menambah usia seorang hamba melainkan kebaikan baktinya kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Pertanyaannya, apakah ada kontradiksi antara ketetapan Allah bahwasanya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dengan keterangan Rasulullah bahwa banyak hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan nilai-nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, seperti bagaimana sedekah, inna sedekah tadfa'u mautatasu, sedekah itu bisa membuat kita terhindar dari su'ul khatimah, dari kematian yang buruk. Nah, apakah ada pertentangan antara apa yang telah ditetapkan Allah dengan keterangan Nabi ini? Setelah kita selami dan saya coba menyelami buka-buka kitab, tidak ada yang bertentangan. Semua itu sejalan dengan takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dan ini ada kaitannya dengan iman bil qada wal qadar. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bisa membahas ini lebih jauh lagi. Namun sekilas saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita berinteraksi terhadap ketetapan Allah ini, terhadap qada dan qadar Allah. Ya, kita harus menyikapinya dengan istilahnya dalam kitab tersebut dijelaskan fi'lan wa ikhtiyaran. Fi'lan artinya kita meyakini bahwa semuanya dan apa yang terjadi, ya, yang akan terjadi serta apa yang sudah terjadi itu tidak luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi Allah memberikan ruang bagi kita manusia untuk berusaha, untuk mempunyai hak ikhtiyari, memilih jalan yang mana yang kita tempuh. Wa hadainahun najdain, kata Allah dalam ayat yang lain, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia saja, ada juga yang menginginkan akhirat. Asyal muslimin rahimakumullah. Bagaimana sikap kita dalam mengimani terhadap ketetapan-ketetapan Allah ini? Pertama, fi'lan, mengimani, meyakini bahwa seluruh semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di satu sisi juga Allah memberikan ruang bagi kita untuk mendapatkan atau menuju kepada takdir yang lebih baik. Ketika kita berdoa, berapa banyak dari doa-doa yang kita panjatkan ternyata Allah menghindari kita dari bala yang telah ditetapkan bagi kita. Ya, Pak. Nah, kalau saya boleh mengilustrasikan, ada batas atas, ada batas akhir, ada batas awal, ada batas atas. Ketika Allah menetapkan usia seorang hamba 40 tahun misalnya, ya, itu sebagai batas bawah, kemudian batas akhirnya 60 tahun dengan syarat pertama tadi keterangan-keterangan yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad, dia silaturahim, dia membahagiakan orang tuanya. Ya, maka dengan kebaikan-kebaikan, dengan wasilah-wasilah atau asbab yang menyampaikan dia kepada batas atas dari apa yang telah Allah tetapkan baginya, ya, itulah merupakan suatu anugerah buat kita bahwa tatkala kita mampu melaksanakan itu, maka kita akan sampai kepada ghoyah. Ghoyah itu artinya sampai batas akhir di mana Allah tetap memberikan bagi kita sehingga kita bisa mencapai batas akhir usia yang telah Allah tetapkan, yaitu usia yang lebih banyak. Kalau misalnya dia tidak berbuat kebaikan, tidak silaturahim, bisa jadi
dia usianya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di batas bawahnya itu 40 tahun. Jadi gitu. Yang kedua, keterangan ulama menjelaskan hal ini, Allah memberikan keberkahan di usianya. Berupa apa? Kemudahan untuk melakukan ibadah, banyak ibadah bisa dilakukan, padahal usia yang Allah berikan ya tidak seberapa, sedikit saja, tapi Allah berikan kemudahan baginya sehingga dia bisa melakukan banyak amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain pada yang usianya lebih tinggi atau lebih banyak, lebih panjang darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama dalam penghujung tausiah ini kita saling menasihati diri kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kelak nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga kita bisa menjalankan amanah ini kembali kepada Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-'afwu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar kita bisa selalu menjalankan tugas kita sebagai khalifah di dunia ini, selalu bisa mengajak handai teman-teman sahabat kita serta anak dan istri kita untuk selalu dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keyakinan bahwa Allah telah mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la ilaha illa anta ya Allah, subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana la ilaha illa anta ya Allah, khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina al-'azim faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghaffar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la tunfa' wa la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'al akhira kalamina 'inda ajalina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan
وراحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Terima kasih.